To Song of Solomon chapter 5. 아가서 5장을 피시기 바랍니다. Song of Solomon chapter 5. 아가서 5장입니다. Father, we thank you for 하나님, your 우리가 word. 당신의 말씀을 We 읽는 love your 감사합니다. word. 주님의 Holy 말씀을 우리가 Spirit, we 사랑합니다. love your 성령님, presence and 당신의 your teaching 임재, ministry. 주님의 그 Lord, I ask you 가르침의 to teach 임재를 me even as I'm 감사드립니다. speaking. 주님, 제가 teach 말하는 가운데 everyone 주님께서 as they're 말씀하여 listening. 주시고 가르쳐 So 주십시오. Holy Spirit, we submit to your teaching 당신의 그 말씀에 ministry now. 그 가르치시는 그 사역 가운데 주님, 우리가 New and different 들어갑니다. beyond 주님, anything that 새롭게 I would say or that anyone would normally think. So we honor and recognize your ministry. We 주님, bow 당신의 그 down to 사역 you. 가운데 주님, 우리가 Thank you for your 엎드립니다. presence. 주님의 임재로 인하여서 Thank you for your 감사드립니다. leadership 주님의 in 그 Jesus' 리더십으로 name. 인하여 감사드립니다. Amen. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Well, tonight we're going to look at session 10. It's a 오늘은 12-part series on the Song of Solomon. 아가서 12가지 For 중에서 those of you that are 10번째를 new 보게 with the 될 book of 텐데요. Song of Solomon, 아가서의 새로운 you're here for 책으로 It's 이제 an 8-chapter 받아들이신 love song 분들은요. that can be 이것이 interpreted 8가지, 8장으로 first 되어 in 있는 the 책이고요. natural way. It 그냥 shows 자연적으로 the beauty of 이것은 married love. It 그 magnifies the 사랑한 beauty of married love. It's a 결혼한 natural 자들의 그 love song. 사랑을 알려주는 그런 책이라고 할 수도 But 있고요. also you can 하지만 interpret it 이게 spiritually, 영적으로 해석이 magnifying 된다면요. the love of Jesus and the way that 예수님의 he 그 loves 사랑을 his people. 드러내는 그런 And it's the 하나님의 그 spiritual 백성을 사랑하는 application 예수님의 사랑을 that we 알려주는 are 그런 책입니다. approaching this study. And although the other one, the natural application, 저희가 그냥 and 자연적인 그 more 해석도 literal direct one is a very, very important 굉장히 중요하기도 interpretation of this 하지만요. book as 저희는 well. 영적인 그 해석을 And it's 가지고 an 공부하고 8-chapter 있습니다. love song, and there's a 8장으로 되어 있는 progression 이 going on. I 아가서는요. call it the 어떤 progression 과정을 of 그리고 holy 있는데요. passion. That in the first 거룩한 chapter, she's 열정의 sincere and 그런 과정을 immature. 보여주는 In the 것으로 second 저희가 chapter, 말씀드리고 she's 싶은데요. tested and tried. 이거 The third 신부를 chapter, she learned some new things. 시험과 The fourth 역경 가운데 chapter, 있고요. 또 each 어떤 chapter she matures. There's a 매 progression that's 장마다 going on. 그 신부가 주님 And in 앞에 our last 그 session, in session 과정을 9, 거쳐서 we're on 나아가는 session 10 right 성숙하는 now, 그런 we looked at 책을 chapter 5. 말하고 I'm going to 있습니다. review it very, very 저희가 briefly. 5장을 간단하게 Because 복습하고 chapter 싶은데요. 6, the drama 왜냐하면은 of what happens in 6장이 chapter 6 is so linked to what happened 5장에서 in the testing of 일어났던 chapter 5. 일들로 인하여서 그 So though we 6장과의 looked 너무 at this 연관성이 in our 크기 last 때문에 session, 저희가 I'm 다시 going to take a 복습을 하고 minute to 싶습니다. review chapter 5 저희가 몇 분 동안 ever so 이것을 quickly. 복습하고 Then we're going to 싶은데요. go on and 그러고 나서 저희가 look at the Lord's response to her. 하나님의 그 Because chapter 5 그녀를 was 향한 the 그 testing 반응을 she 저희가 went 보고 through. 싶습니다. And chapter 6 그녀가 was the 지금 Lord's 겪었던 그런 response to her testing. 과정 가운데 어떤 일들이 Now we all 있었는지를 go 보고 through 싶고요. testings, and I can't think 그리고 of 그 anything more 시험을 important 통과하는 동안에 than knowing what the Lord's thinking while we're going 주님께서 through the 어떻게 testing. 생각하고 계시는지 우리가 Because the 이 lie of the devil, 과정을 the 겪어 devil 나가는데 comes and 예수님께서 lies to 어떻게 us and 생각하고 tells us 계시는지를 the Lord's not thinking 아는 것이 anything. 가장 중요하다고 Matter of fact, the 생각합니다. Lord forgot us. You know, we're on the 그런 back 시간 burner. He 가운데 got busy in 하나님께서 the 우리를 kitchen and we're boiling 우리가 over. 정말 Lord, 너무나 turn around quick. 관심이 I'm on 없으시고 fire. You know, it's not 잊어버리셨다고 working. 생각하지만 Oh, 우리가 sorry, my bad. 불이 I 났는데 had the other 저희가 burner back 저희 there. No, that's not 불이 what's 났는데 하나님 뭐 신경도 안 쓰시고 그런 것 He's not 그렇다고 forgotten 생각하고 us. And that's the 있는데 temptation 그게 아니고 that 하나님께서는 we 저희를 feel 잊어버리시지 않고 그것이 He has 우리가 overlooked 마음 us, 가운데 forgotten 있는 us, 어떤 that what we're 마음의 going through is 흔들림과 for 유혹이라는 nothing. 것입니다. Because we can't make sense of any progress 저희가 while in the testing itself. 하나님이 주시는 그 And that's the 시험 power of 가운데 a testing 어떤 것도 from 느끼지 the 못하는 enemy's point of 것이 view. I 정말 mean, to really 그 accuse us. 가운데서 We can't 사단이 make any 우리를 sense of the testing 참수하고자 when we're in 하고 it. 또 우리가 있는 그 시험 가운데서 chapter 우리의 마음을 6 흔들어 버리고 pulls the 하나님을 veil 오해하게 back, 만들려는 것입니다. And we 하지만 see what's in his heart, 6장에 what he's 보시면은 thinking, 그분의 마음 and 가운데 what 신부를 he's 향해서 feeling 어떤 when 마음을 we're 가지고 feeling 있는지 nothing. 우리가 아무것도 Or 느끼지 when we're 못하는 그 feeling 상황 가운데 terrible. 예수님께서 And sometimes 우리를 we 향해 feel 느끼시는 really 그 bad. I mean, the 감정을 pain of a 얘기하고 testing, but a 계시는데 lot of 우리가 times the 고통의 testing 시간 is 가운데 있을 simply 때 그 we 시험 feel 가운데 있을 nothing. 때 우리가 That's 아무것도 part of the 느끼지 testing. 못하기도 합니다. 그게 But we 하나의 시험이라는 find out 것입니다. that he feels a whole lot 하지만 when we 예수님께서는 desire 굉장히 강력하고 정말 우리를 향한 그 갈망과 우리를 너무나 가까이 보고 계시고 조심스럽게 바라보시며 우리가 그분을 향해서 반응하고 있는 그것을 사랑으로 그리고 신실함으로 반응하고 있는 것들을 보고 계신다는 것입니다. 우리가 정말 고통과 어떤 걱정 가운데 있는 것을 주님께서 반응하고 계시지 않는다고 생각하고 어떤 것도 느껴지지 않고 열매도 없다고 생각드리지만 그게 완전히 거짓말이라는 것입니다.
항상 우리가 어떤 과정 가운데 갈 때 예수님의 눈이 우리와 함께 우리를 바라보고 계신다는 것입니다. 우리의 마음에 그분께 어떤 반응하고 있는 당신을 사랑합니다. 당신께 순종하고 싶습니다. 지금 어떻게 무슨 일이 일어나고 있지만 정말 주님을 사랑하고 싶다는 그 반응을 주님께서 주님의 마음을 움직이고 계시고 그것이 굉장히 우리를 변화시키는 어떤 요인이 된다는 것입니다. 5장을 지금 빨리 복습하고 싶은데요. 그러고 난 다음에 저희가 6장을 보게 될 것인데 예수님께서 우리를 향해 어떻게 느끼고 계시고 그녀의 어떤 반응으로 인하여서 주님의 마음이 어떻게 움직였는지를 보게 될 것입니다. 로마서 1번을 보시면요. 신부가 하나님의 임자의 신부가 역경의 북풍과 그리고 축복의 남풍 모두 불어오도록 그렇게 기도를 했었는데요. 저희는 항상 축복의 남풍을 위해서 기도합니다. 하지만 그녀가 어떤 문제의 그 바람, 역경의 북풍을 위해서 기도했다는 것입니다. 그것이 그 시험이 다가와도 하나님을 믿겠다는 그 의지의 기도입니다. 저희가 만약에 그것을 사단으로 오는 것이라면은 그것을 꾸짖고 대적해야 되지만 하지만 우리가 하나님 안에 있을 때 정말 주님을 느끼지 못하더라도 그런 역경의 북풍이 있더라도 주님을 믿고 의지하겠다는 그 기도를 하는 것입니다. 저희가 4장 16절을 보면요. 북풍아 일어나라 나 분풍아 오라 나의 동산에 불어서 향기를 날리라. would flow out of my heart. And spiritually speaking, that's the presence of God and 향기를 날리라고 하는 것은 하나님의 임재 그리고 주님의 미더 그리고 사랑 저희 마음 가운데 증가하는 그 사랑을 드러내는 그것입니다. 나의 사랑하는 자가 그 동산에 들어가서 그 아름다운 열매를 먹기를 원하노라. 왜냐하면 1장부터 4장이 그녀의 삶 가운데 그녀의 동산이 그녀의 것이라는 것이었는데 그녀가 예수님을 좋아했음에도 불구하지만 그녀를 향한 공급을 원했던 것이지 completely awestruck by what he gives us and 하나님께서 저희에게 주시는 거에 집중하는 그런 시즌이었다는 것입니다. 저희가 영원토록 정말 그분이 어떠한 분인가를 그리고 우리에게 해주신 것에 대해서 이제 찬양하고 감사를 할 텐데요. 그녀가 이제 이해하기 시작한 것은 예수님은 단지 저에게 축복을 더하시기를 원하시는 그런 분으로만 아는 것이 아니라 그분에게 저희가 얻어야 하는 기업이지만 저희에게 예수님이 원하시는 기업이 있다는 것입니다. 예수님께서 우리를 향해서 기다리고 계시는 어떤 것이 있다는 것입니다. 그래서 여기서 그녀가 북풍이랑 남풍이 불어오라고 기도하고 있습니다. 제가 물러서지 않고요. 2장처럼 물러서질 것이 아니라 하지만 제가 예수님의 그 리더십을 믿고 그리고 어떤 위험을 감수하면서 시간과 제가 이해할 수 없는 그 시간을 갖고 정말 그분을 믿으며 나아가겠다는 것입니다. 나의 이제 동산이 그분의 동산이라는 것입니다. 이제 제가 이해한다는 것입니다. 제 동산이 그분의 것이라는 것을. 그저 제가 당신께 When the revelation comes to us, 저희에게 그 계시가 다가올 때 그분이 우리에게 속한다는 것이 저희가 그분께 완전히 거하게 됐다는 것이 정말 진실이고요. 그것이 정말 주님의 마음을 움직인다는 것입니다. B를 보시면요. 이것이 시험이었는데요. 5장에서 나오는 시험이었는데요. 저는 이것을 예수님의 겟세마네라고 부릅니다. 그녀는 어떤 잔치상 위에 있는 예수님의 모습을 알고 있습니다. 사과나무 아래서 그녀를 시원하게 했던 그 모습을 알고 있었지만 그 산으로 오르신 예수님을 알고 있었지만 어떤 군대를 끌고 오는 그런 모습을 또 알고 있으면 4장에서의 그런데 이제는 예수님의 겟세마네 모습입니다. 5장 2절에 보시면요. telling the story, he knocked and he said, "Open for me." 나의 사랑하는 자의 목소리가 들리는구나. 문을 두드려 이르기를. I just asked you to send the north winds and the south 제가 winds. 북풍과 남풍 기도를 했는데요. He says, "For my head is covered with the dew of the night. My hair 내 머리는 이슬이, 내 머리털에는 밤 이슬이 가득하였다 하는구나. 그러니까
어두운 밤에 그가 The 오셨는데 phrase we used last week was the dark night of the soul. 저번 주에는 어떤 저희의 영혼의 어두운 밤이라고 얘기를 했었던 건데 저희가 혼자 있는 그런 어두운 가운데인데요. And he's saying, I'm here in the darkness of the 내가 night. The 이 dew of the morning 어두운 is 밤 on my head. 가운데 And I want you to come 그 내 join me 머리털에 in 밤이슬이 this 가득한 dimension 모습으로 of 오는데 who I am. 내가 I want you to touch it. 누구인지에 Not that 대한 we 것을 earn or 함께 경험하기를 contribute 원한다. anything to our salvation. It's not 우리가 that's not what we're 구원으로만 talking about. 끝나는 그것이 But as we 아니라 looked at in our last session, Paul called it the fellowship of 바울이 his sufferings, 말한 the fellowship 어떤 교제 가운데 있는 고통 가운데 그 같이 교제하는 그것을 말하는 것입니다. back in C를 chapter 보시면요. 5, she 다시 responded 5장으로 in 넘어가면요. obedience. She didn't draw back like she 신부는 did 두 in 가지 chapter 시험 2, 이후에 but she 순종함으로 responded in 반응했다는 것입니다. obedience. 그것을 She said, 순종하면 "Yes, I 반응했다는 will 것입니다. come to you." As the Jesus of Gethsemane, 제가 using the New Testament 그 application of 겟세만의 the 그 spiritual 동산으로 interpretation. 가신 예수님을 And he says, 함께 "Okay, 순종으로 따라가겠다는 If you're going to 것입니다. know this, then the next two things that happen is that 이- he gives her 그렇게 순종으로 반응했을 때 두 가지를 허락하게 하시는데 두 가지의 시험을 그녀에게 시험하시게 되는데 첫 번째는 그분의 임재를 그녀에게서 거두어가는 시험이었습니다. 저번 강의에서 하나님께서 But we're talking about that discernible sense where she's feeling it and she's 그런 enjoying 그녀가 the sense of his presence. And now 즐기고 있던 그 she says 하나님의 here in verse 임재를 5장 I 6절에 opened for my 보면은 beloved. I responded to him. I rose up from my bed, but my beloved had turned away. He was gone. 내가 사랑하는 자를 위해 문을 열어서 그는 벌써 물러가네. 내가 그를 찾아도 못 만나고 그녀가 어떤 일이 일어나고 있는지 몰랐다는 거죠. 뭐 한 달 전에는 한 날 전에 하나님과 정말 어떤 다른 것을 느꼈다는 거예요. 사관의 말에서 그 리프레시가 되는 것들을 느끼지 못하고 이제는 좀 다른 것이라는 거예요. 하나님과의 거리가 생겼다고 느껴지는 것입니다. 하나님께서 한 발자국 물러서서 이런 관계 가운데 너만을 위한 그런 관계를 원하는 거니 아니면은 나를 어떤 상황에 관계없이 나를 사랑할 수 있느니 네가 느끼건 안 느끼건 네가 나를 사랑 안으로 나오겠냐는 것입니다. 왜냐하면 네가 나를 사랑한다면 그것을 느끼든 안 느끼든 사랑한다면 어떤 상황에서든 나를 사랑한다면 그냥 그것이 느끼는 것으로만 나를 사랑한다면 그것이 아니라 진짜 더 큰 차원으로 새로운 차원의 그 관계로 들어오기를 원하신다는 사랑으로 들어오기를 원하신다는 하나님의 그런 초청인데요. 그리고 하나님의 사랑과 그 리더십에 더 확신을 갖게 되는 그런 시험이라는 것입니다. 두 번째는 성안을 순찰한 자들이 나를 쳐서 상하게 하였고 나의 겉옷을 벗겨가도다. 그녀가 그 자신의 그 사역을 빼앗겼고 그다음에 영적인 권위자들이 그녀에게 잘못 취급하며 그 사역을 빼앗아갔다는 것입니다. 그리고 하나님의 임재를 첫 번째는 거두어가시고 두 번째는 사역을 모두 거두어가셨다는 거죠. 모든 것이 잘못되어가는 상황처럼 보였어요. 근데 8절에 보시면 그녀가 예루살렘의 딸들아 너희가 내 사랑한 자를 만나고는 내가 사랑함으로 병이 됐다고 하려무나. 내가 어떤 실족하는 마음이 있다는 거. 두 가지의 마음을 가진 게 아니라 그분을 너무 사랑한다고 내가 이런 상황 가운데서 주님을 사랑한다는 것을 그분을 위해서 있다는 것을 그분의 축복을 원하고 축복을 사랑하지만 내가 주님 저 이전에 그 계절 가운데 느꼈던 그런 축복이 없다 하더라도 정말 주님을 사랑한다는 그런 고백을 하고 있는 것입니다. 굉장히 대단한 그런 마음의 일들이라는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 그녀가 예루살렘의 딸들이 그녀에게 어떻게 그 사람을 그렇게 사랑할 수 있느냐고 했을 때 내 사랑하는 자는 희고도 많은 사람 가운데 뛰어나구나. 많은 사람 가운데 뛰어나구나. 그 전체가 사랑스럽구나. 나는 어떤 그분께 실족한 마음을 가지고 있지 않고 그분은 나에게 사랑스럽고 그분은 많은 사람 가운데 뛰어나고 완전히 뛰어나신 분이라는 것을 지금 고백하고 있는 거예요. 내가 사랑병에 걸렸다고 하는 예루살렘 딸들이 이걸로 인해서 굉장히 놀라고 있다는 것입니다. 이런 어려운 상황 가운데서도 그렇게 하는 모습을 보면서요. 뒤를 보시면요. 예루살렘 딸들이 두 가지 질문을 하게 됩니다. 하나는
I mean, again, God never, his presence. 하나님께서 당신이 그 임재를 우리에게서 평생 떠나시지 않고 하지만 우리가 그 어떤 느끼는 것 우리가 예전에 그 겪었던 그 과정 가운데 느끼던 그런 것이 없을 수도 있다는 것입니다. 하지만 그 영적인 권위 가운데 이제 잘못 취급받고 그녀의 사역을 빼앗아가는 그 가운데 모든 것들이 잘못돼 가고 있을 때 그녀에게 예루살렘 딸들이 두 가지 질문하게 되는데요. 하나는 너의 사랑하는 자가 다른 사람보다 더 나은 것이 무엇이냐? 다른 자보다 그를 더 사랑하는 이유가 무엇이냐라는 것입니다. 우리가 그를 더 사랑한다는 것, 다른 것보다도 더 사랑한다는 것. It's not even your spiritual 그게 trend. 어떤 영적인 어떤 뭐 사역의 증가 그리고 인간관계 그게 아니라 당신이 사랑하고 있는 그 많은 사람 가운데 사랑하고 있는 그것이 무엇이냐는 것입니다. 어떻게 그 사람을 그렇게 그분을 그렇게 사랑할 수 있냐고 물어보는 거죠. 그분이 완전히 많은 사람 중에 뛰어나고 그 전체가 사랑스러우신 분이고 그 영광의 아름다움을 그렇게 드러내고 있다는 것입니다. 패러그래프 2를 보시면요. 그 후에 이제 How glorious her beloved was. 그녀의 사랑하는 자의 영광이 어떠한지 그 전체가 사랑스럽다는 그것을 듣고서는 첫 번째 질문이 왜 그렇게 많이 그분을 사랑하나였지만 6장 1절에 보면은 우리가 너처럼 그분을 알기 위해서 어떻게 해야 되냐? 네가 갖고 있는 그것을 우리가 원한다. 너의 그 사랑하는 자가 어디 있느냐? 그가 어디 있느냐? 우리가 그 사람을 찾고 싶다. 네가 찾고 있는 것처럼 우리가 그 사람을 찾고 싶다. 네가 갖고 있는 것을, 네가 원하는 것을 우리도 원하고 싶다라고 고백하고 있다는 것입니다. 이제는 왕이 그 침묵을 깨는 시즌이 왔다는 것입니다. 어떤 파수꾼 그리고 어떤 성벽의 파수꾼들이 그녀를 잘못 취급하고 그 사역을 빼앗기고 그녀의 위치를 다 빼앗겼지만 그녀가 이전에 느꼈던 그 하나님에게 느끼던 그것들을 느낄 수 없는 그 가운데서 하나님께서는 그녀를 굉장히 조심스럽게 바라보고 계셨고 굉장히 깊은 감정으로 그 매 순간순간마다 그녀가 모든 것을 느끼지 못했지만 하나님은 그것을 너무나 사랑스럽게 바라보고 계셨고 모든 것이 일어나는 것을 바라보고 계셨다는 것입니다. 6장 4절 5절을 보면요. 왕이 그 침묵을 깨셨다는 것입니다. 5장 6절부터 시작했던 그 침묵을 깨셨다는 것입니다. 그 침묵을 깼다는 것은 그분께서 그녀를 향해서 어떤 감정을 느끼셨다는 것, 그 시험 가운데 어떤 감정을 느끼고 계셨는지를 말씀하기 시작하죠. 어떻게 그분의 마음을 움직였는지 알려주고 계신다는 것입니다. 굉장히 저는 이 성경에 있는 구절 중에 가장 좋은 구절이라고 생각하고 있는데요. 여기서 6장 5절을 보시면요. 그분께서 이제는 침묵을 깨시고 내 사랑아 너는 디르사같이 어여쁘고 예루살렘같이 곱고 깃발을 세운 군대같이 당당하구나. 그러고 나서 이렇게 굉장히 그 감정적이고 드라마틱한 이런 말을 하게 되는데요. 5절 보시면 내 눈이 나를 놀라게 하니 돌이켜 나를 보지 말라. 내 눈이 나를 놀라게 한다. 이게 정말 그냥 말이 아니라 좀 문자적인 그냥 네가 나를 향해서 돌아서 그렇게 말씀하시는 게 아니라 이 은유적으로 하시는 말이죠. 제가 너의 그 헌신으로 인해서 내 마음이 너무나 놀라게 됐다는 것입니다. 너가 그 경험하고 있었는데 그런 고통을 경험하고 있었을 때 모든 것이 너무나 힘들었고 너가 원하는 그 반대의 모습들만 있었지만 너는 나를 향해 돌아서지 않았고 나를 향해서 항상 있었다는 걸. 그냥 내가 너를 도와주기를 원하는 것 때문에 있었던 것이 아니라 minimizing that in other chapters of the book in the first 4 chapters that 처음 그 4장까지는 그녀가 그분에게 그 도움을 원하는 그 모습들이 많이 나지만 하나님께서 우리에게 주실 그 모든 것에 대해서 그것에 대해서 감사하며 그것에 이제 나아가지 않고 있는 그것이 아니라 이제는 그 두 가지를 이제 합치고 싶은데요. is the relationship he's after.
그 관계가 이제 하나님의 마음을 쫓고 있냐는 것입니다. 우리의 기업만을 원하는 것이 아니라 그분이 우리 안에서 그 기업을 얻게 하시려는 그것을 향해 나아가고 있냐는 것입니다. 이제 5장에 보면 4장에 보면 내 사랑아 너는 디르사 같이 어여쁘구나 하는데요. 제가 이 추가적인 노트가 제 인터넷에 올려놨으니까 확인하고 싶으신 분들은 이것들을 더 추가적으로 공부하시고 싶으신 분들은 보시면 좋겠습니다. 웹사이트에 보시면은 제가 더 이렇게 길고 더 디테일한 것들에 대해서 강의한 것이 있습니다. 너는 디르사 같이 어여쁘구나. 디르사는 고대 시대에서 가장 매력적인 도시 중에 하나로 꼽히는 곳이었는데요. 고대 시대의 가장 매력적인 도시 중에 하나였습니다. 이것이 그 북쪽에 있는 하나의 수도였는데요. 그 솔로몬이 예루살렘이 전쟁이 있었는데요. 오랜 기간 동안에 평화가 있는 시간이 있고 하나는 또 전쟁의 시간이 있습니다. 디르사는 굉장히 매력적인 도시였는데 솔로몬의 시대 때 굉장히 매력적인 도시였는데요. 굉장히 아름다운 도시였는데 가나안의 수도였다는 것입니다. And it was a capital city. 이거 수도였고요. 그리고 솔로몬의 시대 때 이것을 다시 수도로 정하였는데요. No, I'm going through the math. Solomon was 970, 930. Yeah, I think it's 933 BC is when the Civil War was. Anyway, I didn't need to do that. 933년 BC 그쯤이었다고 말씀하시네요. It's better to have it in my brain instead of do it on the flight. Okay, so some see Tirzah. 근데 어떤 사람들은 이 도시를 믿지 않는 이방인들을 상징한다고 봅니다. 왜냐하면 이것이 이방인들의 어떤 가나안의 도시였기 때문에 그 솔로몬 이전에는 그런 곳이었기 때문입니다. 제가 이 해석을 좋아하는데 이 영적인 해석을 참 좋아하는데요. 뭐 어떤 여러 가지 것을 줄 수 있지만 그 신약의 어떤 진리를 보면요, 이것을 상징을 볼 수 있다고 합니다. 저희가 신약을 통해서 이것이 맞는 해석이라고 저희가 봅니다. 디르사는 그리고 믿지 않는 자들에게도 영향을 미치는 그 아름다움을 가지고 있다고 하는 것입니다. 그 신부의 그 희생적인 그 사랑으로 인하여서 그 모든 것을 그 사랑으로 인하여서 모든 것을 포기한 그것을 믿지 않는 자들이 봤을 때 어떻게 누구를 위해서 누구를 그렇게 사랑하게 이렇게 할 수 있느냐? 네가 갖고 있는 그 사랑을 내가 갖고 싶다. 이 영적인 해석이 너는 디르사보다 아름답다는 그것이 믿지 않는 자들조차도 그 신부의 그 사랑으로 인하여서 그 예수님을 사랑하는 그 사랑으로 인하여서 네가 그런 삶을 그런 어떤 헌신을 드릴 때 믿지 않는 자들에게도 그런 영향을 미친다고 하는 것입니다. C를 보시면요. 2페이지 맨 위에입니다. 예루살렘 같이 곱다고 말하고 있는데 디르사는 어떤 수도였고요. 가나안의 수도였고요. 솔로몬의 왕 시절에 하지만 예루살렘은 그 서쪽에 남쪽의 그 수도였다는 것입니다. 하나님께서 그곳 가운데 하나님의 성전을 그곳 가운데 두기로 하셨다는 것입니다. 예수님께서는 그것을 그분의 그 성전이라고 부르는데 예수님께서 왕의 위대한 도시라고 부르셨는데요. 솔로몬이 그곳 가운데 성전을 세우셨는데 하나님께서 영원히 그곳 가운데 주님의 그 보좌를 두시기로 작정하셨다는 것입니다. 하나님의 임재가 지속적으로 그곳 가운데 있었다는 것, 그 지속적인 축복으로 하나님의 그 임재가 있는 곳이었는데 하나님의 그 임재가 드러나는 곳이었고요. 솔로몬의 성전을 그곳에 두고 그 쉐카이나 영광을 그곳 가운데 두었던 것이 그 거룩의 거룩, 그 영광이 계속 지속적으로 두었다는 것이 하나님의 임재가 지속적으로 있었다는 것이 예배 중심이 전 세계의 예배 중심으로 세우셨다는 것입니다.
I mean, 그 하나님을 예배하는 가운데 그 발견하는 그 거룩함의 아름다움이라는 것입니다. 그 하나님의 임재와 그 거룩함의 아름다움이 예루살렘이 지금 얘기하는 그것이라는 것입니다. 이 아가서나 I mean, anybody who understands the destiny of 그 Jerusalem, 예루살렘의 you know 어떤 that 그 its 목적을 beauty, its worship, its 이해하고 presence, 있는 its the throne, 사람들이라면 it's the king 그 city, 하나님의 그 it's everything 보호자 that's 그리고 beautiful 거룩함의 그 spiritually. 아름다움 모든 영적인 So 그 he's saying to her, 아름다움을 얘기하고 "You're 있다는 as 것입니다. beautiful as Tirzah." 너는 디르사 같이 아름답구나. 그 믿지 않는 자들조차도 너의 그 희생적인 그 사랑으로 인하여서 그 마음에 영향을 미친다. 그리고 예루살렘 같이 곱다는 것은 그 하나님의 그 거룩함의 아름다움, 왕에게 준 그 사랑으로 인하여서 보이는 그 예배의 아름다움을 얘기한다는 것입니다. 그리고 뒤를 보시면요, 깃발을 세운 군대같이 당당하다라고 얘기하고 있습니다. 그 군대의 깃발은 뭐였냐면 전쟁에 나가서 승리를 하고 온 자들이 깃발을 가지고 온다는 것입니다. 깃발을 세운다는 것입니다. 수도로 들어올 때 굉장한 그 승리를 얻고 들어왔을 때 그 군사적인 그 행사를 진행할 때 그들이 그 깃발을 보여주고 자기네들이 승리했다는 것을 드러내는데요. 그 깃발을 가지고 행진을 한다는 것이 그 승리를 가지고 집으로 돌아왔다는 것을 나타내는데요. 그래서 모든 자들이 그것을 보면서 그것을 축하하고 환영했다고 합니다. 그리고 여기서 그녀에게 말하는 것은 예수님께서 말하고 있는 것은 영적인 해석은요. 그녀가 그 자기의 가장 대단한 그 적을 자신의 마음에 있는 그 적을 물리쳤다는 것입니다. 우리 마음에 있는 그녀의 마음에 있는 그 적을 다른 사람이 나를 향해서 공격하는 그리고 사단이 나를 공격하는 것 제가 많이 얘기했었지만요. 제가 이 개념을 참 좋아하는데요. 그 솔로몬의 왕의 아빠였던 그 다윗이 그 사울 왕이 자신을 향해서 3,000명을 데리고서는 자신을 죽이러 오고 있을 때 그 3,000명이 한 명을 죽이러 온다는 것이 말이 되겠습니까? 그 사울의 군대가 다윗을 막을 수가 없어요. 사단의 그 지옥에 있는 사단이 다윗을 막을 수가 없어요. 하지만 다윗만이 자기를 멈출 수 있는 사람이었던 거죠. 다윗은 그것을 이해하기 시작했는데요. 정말 즉 하나님 앞에서 그 담대함을 가지고 나아가게 됐습니다. 모든 어떤 사람이 방해를 할 수 있고 어떤 주저함과 어떤 좌절함 가운데 있을 수 있고 하나님의 어떤 임재가 느껴지는 뭐 잠시의 순간이죠. 뭐 어떤 것으로 부름을 받았던지 어떤 두려움을 그 모든 것을 사단은 막을 수 없다는 것입니다. 하나님과 동의했다면 뭐 어떤 참소하는 말이 있더라도 그것이 하나님의 뜻을 막을 수 없다는 거예요. 하지만 내 삶이 내 거라고 하는 것이 하나님의 그 뜻을 막는 그 유일한 것이라는 것입니다. 우리의 하나님께 하는 그 동의가 깨어지는 그 순간에 저희 어떤 영적인 그 두려움 그리고 믿지 않는 것들이 우리가 뒤로 물러서는 것이 생기고 제가 하나님을 믿던 것처럼 믿지 않는 그것이 우리의 어떤 사역을 망치게 되고 그리고 우리의 어떤 하나님이 계획하신 목적과 뜻을 멈추게 하는 것이라는 거예요. 하지만 그녀가 그것을 다 이겼다고 합니다. 그게 가장 우리 마음에 있는 큰 적이라고 했는데 그것을 이겼다는 거죠. 뭐 너의 사역을 다 잃었었고 영적인 권위자로부터 잘못 취급받았더라도 네가 그것을 너의 마음에 그 나를 향한 사랑을 잃어버리지 않았고 그 비전을 잃어버리지 않았네. 나와 함께 가졌던 그 관계 가운데 있었던 그것을 잃어버리지 않았다는 거예요. 그녀는 안정감을 가지고 있었고 그 사랑병에 걸렸었고 너는 내 사랑하는 자는 아름답고 그 전체가 사랑스럽구나. 그 전체가 사랑스럽고 이것이 나의 사랑하는 자, 이것이 나의 친구다라고 했던 그 신부의 그것을 들었던 거예요. 그녀는 그 깃발을 들고 온 승리한 그 군대와 같은 신부로서 나타났다는 거죠. 우리가 항상 넘어질 수 있지만 잠깐만 이것이 나의 그 목적이야. 이것이 내가 아니야 이것은 내가 여기서 물러서지 않을 거야. 9절에서 볼 때 의로운 자가 7번이나 일어나도 일어난다고 하셨습니다. 7번이나 넘어져도 일어난다고 했는데 우리가 넘어지는 거 우리가 그냥 넘어진 그 상태로 일단 있는 것이 우리가
we get 이기지 into that 못하고 있다는 것인데요. cynical attitude towards the Lord that 저희가 하나님께 그 쓴뿌리로 인하여서 주님께로 돌아서는 것, 당신의 그 리더십을 이제는 믿을 수가 없어요 하는 것, 우리가 그것을 하나님께 정말 주님 그거 말하는 게 굉장히, sometimes I don't 우리가 가끔 진짜 하나님을 믿지 못하겠다고 얘기하는 게 있기도 한다는 것입니다. 근데 이제는 그것을, 거기서의 그 태도를 돌이켜서 이제는 새로운 반응으로 주님께 나아가라는 것입니다. 넘어지는 것이 그냥 완전히 넘어진다는 것이 아니라, 베드로가 그 배반하기 전날 밤에 예수님께서 너 넘어질 거야 라고 말씀을 하셨다는 거예요. 하지만 너는 회복할 건데 네가 회복해서 다른 사람을 세우기를 원한다고 예수님께서 말씀하셨었는데, 그 넘어진 것이 chief apostle on the day of Pentecost, etc. 그 엄청난 핍박 가운데 그 베드로가 넘어졌음에도 불구하고 다시 나아가서 그렇게 나아갔는데, 그러니까 넘어진 가운데서 didn't give into. She didn't 그냥 give into 머물러 that. 있는 She didn't 것에 let that 그녀가 set up 머물지 in her heart. 않았다는 것입니다. Paragraph E. 이를 보시면요. Then he says, turn your eyes away from me. 그러고서는 예수님께서 내 눈이 나를 놀라게 하니 돌이켜 나를 보지 말라 라고 말씀하셨습니다. 이것이 그냥 그녀에게 뭐 다른 방으로 가라 이렇게 말하는 게 아니라요, 은유적으로 비유적으로 말하기를 그녀의 마음의 사랑이 너무나 그분의 마음을 움직였기 때문에 그것을 잠시 이렇게 We don't see a hope on the horizon except for we believe him and we believe who he is. 그분이 누군지를 믿지 못하는 그 상황 가운데 우리가 When we look to him with 물러서지 eyes 않는 of love. 것이 정말 주님의 마음을 움직인다는 것입니다. In this next sentence at the end of paragraph E, I just want you to put 이의 마지막 그 asterisk by it if you 부분에요. want to, because I want you to think on this a little bit. It's very, very 이것에 대해서 simple. 조금 이렇게 좀 but 생각을 해보셨으면 practical 좋겠는데요. 굉장히 application of what it 심플하고 means to 좀 look upon him 실제적인 with 것인데요. love. 우리가 그 사랑으로 주님을 바라보라는 것입니다. Includes cultivating 그 an 예수님을 ongoing 사랑하는 것이 conversation with him. 계속해서 하는 그 지속적인 그 대화를 계속 기경하는 것이 예수님을 사랑한다는 것을 그게 포함한다는 것입니다. 저희가 그분에게 완전히 사로잡힘에 머물러 있는 것, 그것을 말하는 것인데요. And we express with affection our 저희가 gratitude. We thank him. 주님께 그 Lord, I don't care 감사함으로 how 주님께 bad the 표현을 test 하고, is we're going through or the setback. 그 시험이 얼마나 We have 어렵고 a 그거 great 상관없이 deal. 우리가 He has 정말 given us a great deal. The devil comes and tells us 대단한 we're getting a 것을 bad deal. That God's not treating us right. Beloved, we're talking about the uncreated God became 그 human because he 창조되지 wanted you. 않은 그 하나님께서 정말 우리를 원하셨다는 것입니다. 우리를 영원히 원하셨기 때문에 이것 가운데 왔기 때문입니다. He has to be human forever because he wants you. 우리를 원하시기 때문에 하나님께서 우리를 진짜 너무나 바라보고 계시고 원하신다는 것을 말씀하고 계십니다. Freely forgave us, gave us his right. 우리에게 정말 값없이 우리에게 모두 주셨고, 우리가 부활의 몸을 얻게 될 거고, 천년 만년 정말 그 천년 왕국에서 그 하나님의 그 임재 가운데 저희가 신부로서 영원히 사랑하면서 영원히 다른 사람을 사랑하면서 우리가 그렇게 만들어졌다는 것입니다. 우리가 그렇게 진짜로 만들어졌다는 것입니다. 그러니까 40년 동안 제가 하나님과 함께 이렇게 걸어왔지만 제가 진짜 자격이 없는 사람이에요. 하나님 앞에 그렇게 얘기를 해서 제가 자격이 있는 사람이었다면 그냥 이렇게 물러서는 것, 뭐 이 모든 유산을 받는 것이 뭐 당연하지 않다는 것입니다. 하지만 그게 그 사단의 그 거짓말에 속지 말라는 것입니다. 당신의 그 사역이 이렇게 여러분들의 사역이 증가하지 못하고 뭐 느껴지지 않는다고 하더라도 그건 사단의 거짓말이고, 하나님이 어디 계셔? 정말 힘들어. 뭐 내가 치유하고 주님과 함께 걸어가는 게 좋지만 그 사단의 그 거짓말에 속지 마시고 저희가 진짜 천년 만년 주님과 함께 영원히 산다는 것을 기억하시기 바랍니다. Because I want you so desperately. That's where I'm. 내 손에 어떤 그 못자국이 있는 것은 너와 함께하기를, 너무나 영원히 함께하기를 원했기 때문에 얻게 된 상처라는 것을 예수님께서 말씀하고 계시고, 예수님 어디 있습니까? 라고 이렇게 할 때 모든 영적인 돌파가 생겼을 때 뭐
더 하나님께 나아가게 될 수 있는 그런 Well, it's an 시간이라는 것입니다. ongoing conversation. 그 계속 with 지속적으로 하는 그 affection. 대화가 I mean that we 굉장히 express our 영향을 with 주는데 affection, we express 어떤 gratitude, number one. Number two, 영향을 we 주는데 express 그것이 our intent to 감사하고요. obey. And 그리고 number three, we 계속해서 express 순종하게 our 하는 것, trust in his 그리고 leadership. 그 All three of those 하나님의 are 그 different. 리더십을 더 Expressing our gratitude, 믿게 되는 것입니다. expressing our intention to obey him. I will obey you as an expression of my 제가 love. 주님께 정말 순종하기를 원하고 그분의 그 리더십이 And all three of those, 그분의 gratitude, 리더십을 믿는 것이 obedience, 정말 and 그분의 마음을 trust, 움직인다는 are 것입니다. components 순종과 of the 믿음은 gaze of love, the look of love. It's not 그 just 사랑을 obedience, 바라보는 it's 것이 obedience, 그게 it's trust, 단지 it's not just 순종하는 trust, 것이 it's 아닌 gratitude, 순종과 it's 믿음뿐만 gratitude, 아니라 obedience, and it's 감사와 all 그 three of 순종을 those 같이 하는 거 with 그리고 I 믿음 love you, 같이 하는 I 거 love you, 모든 세 가지 affection all 같이 the way 하는 거 through it. I'm not just grateful, I love you, but thank you too. 뭐 사랑합니다. 그리고 감사하기도 합니다. 할 때 하나님께서 그 어려운 시험 가운데 있을 때 그녀의 반응인 것을 보고 계셨다는 것입니다. Well, the greatness of the stars. I mean, I look at the 어떤 stars, 것이 I go, 그분의 wow. He doesn't 마음을 say wow. 놀라게 했는지를 The mighty 보는데요. oceans, the mountains, the armies 큰 of 산, man 그리고 cannot conquer him. The armies of 사람의 hell 그 can't conquer 군대가 him. The 그를 only thing that can conquer 정복하지 him is the 못하고 eyes of 놀라게 his 하지 bride 못하지만 who loves him 그분의 and 마음을 놀라게 하는 trusts him 것이 even in 그녀의 times of 신부라는 difficulty. 것입니다. 어떤 That's what 시험의 moves him. 시간 가운데서도 I mean, that's 그분을 the 향한 only 사랑을 thing that 멈추지 않는 것이 touches him 신부의 in the 마음이라는 way that 것입니다. even poetically could be called, you overcame me. And again, that's 네가 나를 poetic, right? 놀라게 했다는 그 He's 시적인 그 conquered by our 표현이요. 그게 He's 우리의 crowned by our 사랑으로 love. And 인하여서 that's a 굉장히 poetic 놀라셨고 way 그 that we 마음이 get from 완전히 Song of Solomon 사로잡히셨다는 chapter 3, 것입니다. verse 11. I mean, when we trust him, 우리가 when we obey him, 그분을 when we 완전히 want to go the other direction, we 믿고 have gratitude 순종할 when 때 things 우리가 aren't working. 감사함으로 It moves 아무것도 him 잘 deeply. 되고 있지 않을 때 그렇게 하는 Do 것이 you know 주님의 the 마음을 way that you 움직인다는 move him? 것입니다. I mean, 그분의 the 마음을 marvel of 움직인 moving God's heart. 방법을 네가 I mean, the 아느냐라고 했는데 marvel of that. Look at Psalm 56. David wrote. 시편 56편을 보시면요. 8절에 He said, God, you number my 나의 wanderings. 유리함을 주께서 Wanderings 계수하셨사오니 is not good. 유리함은 좋은 것은 David was 아닙니다. in Ziklag at the 다윗이 time. 뭐 He 이렇게 was 좀 wandering. 이렇게 He was 유리하고 had some 있었습니다. compromise in his life. He goes, 자기의 삶 가운데 타협하는 부분이 있습니다. 주님께서 그것을 아셨다는 것입니다. 하나님 당신이 아신다는 것을 내가 압니다라고 하는 것입니다. Don't think of it getting lost in the neighborhood in a new city. No, that's not what it's talking about. He's talking about 여기서 struggles 얘기하고 있는 and 건 어떤 tripping 갈등 and some 그리고 compromise. He goes, 타협하는 것 그거 내가 my 아는 것 wandering. 내 And you've 하나님께서 seen 그것을 my 아신다는 거죠. tears 그리고 of 내 love 눈물을 that I 아신다는 거죠. 내 don't 사랑에 대한 like 눈물을 what I'm stumbling in. 내가 And 이 you don't 지금 say, 넘어지고 "Oh, 있는 것을 just 너무나 deal with 싫어한다는 it and 것 quit sitting." 때문에 You 우는 그 see 눈물을 my 주님께서 tears. You 아셨다는 don't 거죠. write me 주님께서 off. 나의 Matter of 눈물을 fact, 아셨다는 you 것입니다. put my tears in 나의 the bottle. 눈물을 주의 And not only 병에 you put them in the 담으셨다는 bottle, you write them 것입니다. in the book. It's like 그리고 the 책에 tears coming 적으셨다는 down 거예요. of failure. The 그 tears of 실패로 인한 그 눈물, confusion. But I love 어떤 you, 갈등으로 Jesus. I'm 인한 not 그 backing away. 눈물, I don't 그것 때문에 내가 understand 주님을 it, but I 사랑하지만 love you. 사랑하고 And the 너무 tears are coming. 이렇게 And it's 뒤로 like 물러서기 the 싫어서 picture's 흘리는 like the 눈물들, angel swoops down there 그것들을 and captures that 천사들이 이렇게 tear in God's bottle. 모든 주님의 That's how 병 David's 가운데 talking in 눈물을 this poetic 담았다는 sense. I mean, an 것입니다. angel doesn't really 이거 come with a bottle. 뭐 That's the 진짜로 point. 천사가 와서 그 병이 왔다는 건 But they're 아니고요. really 좀 written in his book. 이런 시적인 표현을 얘기하자는 And the 건데 book that what he writes in the 그 book 책에 is I 기록되었다는 saw 것은 the way that you reached to 하나님께서 love me when you 하나님을 were 사랑하려는 wandering and struggling 그 and no, I 스트러글 did 하는 not write you 가운데서도 off. No, I 하나님을 did not cast you 사랑하겠다고 off. I 했던 did 그 not do that. 마음을 책에 I was 적어 moved 두셨다는 by 거. your tears. 그걸로 인하여서 I 그 didn't call 눈물로 you 인하여서 hopeless 내 마음이 hypocrite. 움직였다. I said, 내가 I 너를 love the 그냥 way you love 이렇게 me. Come on, 비판하고자 come 하는 near 거냐. me. And 나를 David said, 향해 my 오라. tears, you 그 treasured them, 눈물, you captured them in your 눈물이 bottle. 나에게 You 보물이 되었고 wrote 그걸로 the 인하여서 내 story 마음이 in your 사로잡혔고 book 그래서 because it 하나님께서 captured 주님의 you. 책에 Beloved, 그것을 that's 너무나 the way you 소중하게 moved up. 기록하셨다는 것입니다. The devil is a liar. I just wanted to say 그것들이 정말 주님의 마음을 움직이셨고 사단이 거짓말을 하고 있는 그 사단들은 거짓말하는 자들이라는 것입니다. 이제 3번을 보시면요. 이것을 좀 더 추가적인 노트에 보시면 더 자세히 읽으실 수 있으시지만 이것이 농업적인 사회 배경을 하고 있는 책이라는 것을 기억해 주시기 바랍니다. 술라미가 이제 신부로 어떤 술라미 여인에게 하는 그런 솔로몬이 왕이 하는 얘기들이 어떤 농업적인 그런 단어들을 사용하고 계신다는 것입니다. 여기서 세 가지 그 특성을 하이라이트하고 있는데요. 머리털과 이와 뺨입니다. 여기서 그 영적인 적용의 어떤 미덕을 말하고 있는 것입니다.
머리털은 우리가 하나님께 드린 그 헌신이라는 것입니다. 신부의 헌신이라는 것입니다. 흰 머리털은 다른 의미도 있기도 하지만요. More are on the notes, and then we covered the hair. 다른 것들이 그 추가적인 그 노트에 있습니다. 이는 그 말씀으로부터 오는 그것들을 씹어서 소화하는 그 능력을 말하고 있다는 것입니다. Infants have no teeth. 그 말씀의 그 양식을 먹으라는 것입니다. 취하라는 것입니다. The temples, it's the same word in Hebrew. 뺨은요 히브리어로 The cheeks. So whether it's the temples or the cheeks, 뺨을 말하고 있는데요. 그녀의 감정을 얘기하고 있다는 것입니다. 신부의 감정입니다. 그 뺨이 어떤 뭐 화가 나거나 아니면 슬픔 할 때 저의 뺨에서 그 감정이 일어나는 것을 볼 수 있는데요. 그래서 감정을 표현하고 있다고 봅니다. 저희가 농업 사회에서의 이 단어를 볼 때요. 영적인 해석을 할 때 너의 헌신이 그녀의 헌신이 내 마음을 움직인다. 너의 마음에 그 참수하는 것들을 대적하고 그 유혹들을 다 이겨냈다는 거, 그리고 하나님께 나왔던 그 감정들, 내가 너무 그것들로 인하여서 마음이 움직였다는 것을 말하는 것입니다. Don't try that. 6장 5절에 goats. 내 이는 모여서 나오는 암양떼 같은 이렇게 뭐 암양떼를 이렇게 하는 것이 뭐 하나님의 마음을 움직이거나 하는 것이 아니니까 그것을 하지 마시기 바랍니다. 농담하시는 것입니다. I just thought I'd just throw that out there just for fun. 그냥 재미로 Just in the 했습니다. last 2 or 3 minutes here. 이제 2분, 3분 정도 남았는데요. 제가 이거 나머지를 여러분들이 보시기 바라는데요. 6장 8절에 보면요. 5절에 내 마음이 너로 인하여서 움직였다는 것을 말했는데요. 너의 헌신이 나를 움직였고 네가 내 말을 받았다는 거, 그리고 부정적인 것들을 대항했던 거, 그리고 너의 감정들이 내 마음을 움직였는데 이제는 8절에 보면 그 하늘에 있는 궁정 가운데 그 신부의 그 위치를 말씀하고 계십니다. 왕비가 60명이요. 뭐 그것보다 더 이상이 그 당시에는 있었는데요. 그리고 후궁이 80명이요. 후궁은 어떤 법적으로 그 왕족에 속한 그런 자들을 맞았습니다. Through history and royal courts, and they were servants, but not quite. 그분 후궁들이 So what he's doing in paragraph B is that B에 보시면요. 왕의 그 궁정, comprised of women with various ranks. In this poem, King 이 시에서 보면요, 이 솔로몬 왕이 그 지구적인 그 왕궁이 예수님의 그 하늘의 그 궁정을 의미한다고 얘기합니다. 세라빔과 그룹들이 있는, 그리고 천사들과 24장로들이 있는 그 보좌의 그 앞에 그 하늘의 그 궁정을 말하는 것입니다. 예수님께서 말씀하시기를 내 신부가 그 천사와 내 주변에 있는 그런 천사들 말고 나에게는 오직 단 하나의 그 사랑하는 자가 있다. 네가 오직 그 한 명이다. 네가 오직 내가 원하는 그 자다라고 말씀하신다는 것입니다. 이제 5번 로마 숫자 5번을 보시면요. 9절에 보시면요. 여기서 이제 그 신부가 굉장히 유일하고 유일한 자라는 것을 얘기하고 있는데요. 내 비둘기 내 완전한 하나뿐이라구나. 하나뿐이라고 한 것은 너가 하나뿐인 자구나 한 것은 어떤 세라빔 그리고 그룹들 어떤 천사들로 이렇게 둘러싸인 예수님이 오직 한 명 그 유일한 자가 내 마음 내 가족에 속하게 한 그 유일한 그 자가 believers through history counting the great end time. 굉장히 많은 믿는 자들이 뭐 여태까지 있겠지만 그들이 나와 함께 영원히 이 나라를 다스릴 것이라고 얘기하는 것입니다. It was the writer of Hebrews that said that God had crowned the redeemed with glory and honor. C를 보시면요. Glory and honor.
그를 영광과 존귀로 관을 씌우시며라고 하셨는데 우리가 정말 하나님의 마음 가운데 가장 가까이 천사도 이루지 못했던 그 가장 하나님 마음에 가까이 있는 것을 우리에게 허락하셨는데요. 세라핀과 그 그룹들 천사들이 하나님과 갖고 있는 우리가 가지고 있는 그 관계를 갖고 있는 것이 없는데요. 하지만 우리가 정말 하나님의 그 궁정 가운데 그 영광과 존귀로 관을 씌우셔서 영원히 함께 하신다는 것입니다. 저희가 이제 10절에서 이제 끝낼 텐데요. 왕국 안에서 공동 상속자로서 있는 그 신부를 얘기하고 있습니다. 네 가지 어떤 그 하늘의 그런 묘사로 지금 하고 있는데요. 어떤 지구적인 Not only do you move 것을 방금 9절에서 했다면 10절에서는 이제 하늘에 있는 것들로 이제 묘사를 하는데요. glory will be manifest with you. 너의 영광이 이렇게 드러나는 것을 보게 될 텐데 아침빛 같이 뚜렷하고 달같이 아름답고 해같이 맑고 맑은 그 여자가 누구인가? Shining as the morning, bright 아침빛 같이 빛나고 달같이 아름답고 해같이 맑고 이게 그 하늘에 있는 것들로 이제 비유를 하면서 그 여자의 신부의 아름다움을 표현하는 것입니다. 영원한 그런 하늘 그 천상의 그런 것 그곳에서의 그 신부와 함께하는 영원한 그것을 얘기하고 있는데요. This speaks of the church in this age functioning as salt and light. Because the morning, the dawning of the morning brings the light while the residue of the night darkness is 밤을 깨는 그 아침의 그 빛이 우리가 그 빛과 소금처럼 있는 그것이 빛은 계속해서 하나님께서 비추기 때문에 우리 가운데 그 빛이 들며 그런 빛 밤을 깨는 그 빛으로 우리가 있다는 것을 얘기하고 있고 뒤를 보시면 달같이 아름답다고 하는 것. 그 창세기 1장에 보시면요. 밤과 낮은 광명체들이 낮과 밤을 이제 나누는 그것을 했는데요. 하나님께서 밤을 그 지배하기 위해서 달을 주셨다는 것입니다. 당신 어떤 초자연적인 것으로부터 오는 You can actually say 그 words. 초자연적인 은혜의 그 정도가 우리 가운데 비춰질 때 정말 우리의 마음 가운데 우리 가운데 오고 또 우리가 그걸로 인하여서 정말 하나님의 말씀을 전파하게 될 때 굉장히 믿지 않는 자들에게도 더 큰 영향을 미치죠. 그 달이 우리가 이를 보시면요. 해같이 맑고 이게 그 빛의 완전함을 얘기하는 거예요. 이제 앞으로 올 그 시대를 얘기하고 있는 것인데요. 그 완전한 날이 오고 있다는 것입니다. 그 교회가 예수님의 그 빛을 비추는 그런 사람이 될 거죠. 그 예루살렘에게도 그걸 비추게 된다는 거예요. 그 하나님의 그 도시가 완전히 그 빛으로 하나님의 빛으로 가득 차서 예수님의 등불이기 때문에 그 신부가 있는 그 도시도 영원히 그 빛이 꺼지지 않고 계속해서 밝게 비춘다는 것입니다. 그것이 우리의 목적이고 우리의 데스티니라는 것입니다. 우리가 빛을 영원히 가지고 있고 예수님의 그 영광 안에 있기 때문에 그 빛을 비추는 것, 그것이 내가 너를 바라볼 때 보고 있는 것이다. 네가 그 어둠 가운데 있는 동안에 시험 가운데 있을 때도 나는 너를 향해서 이것을 생각하고 있고 네가 내 마음을 움직이는 것, 너의 데스티니가 무엇인지, 나에게 얼마나 아름다운 것인지를 생각하며 그 어두운 방 가운데 시험 가운데 있을 때에도 이것을 내가 예수님께서 우리를 향해서 생각하고 계셨다는 것입니다. 우리가 아무것도 느끼지 못할 때. 아멘, 아멘. 저희 모두 일어나겠습니다.
Well, I spent too much time on the first 제가 part. I'm 이번 so 첫 번째 glad that you've overcome my heart. I 파트에서 just 좀 많이 hampered 시간을 it too long 보냈지만요. that I didn't get to have time to develop these others, but you have the Holy Spirit that 여러분들께서 knows the Bible, 성령님이 you're real smart, so 있으니까 you can go 그 deep on 성경을 Well, let's just 피시고 더 respond to the 깊이 Lord just for 들어가셨으면 a minute 좋겠습니다. or two. 저희가 몇 Just for a 분 minute or two. We're 동안에 gonna take a 정말 break and come back and do the 주님께 next 마음을 session. 열었으면 좋겠고요. 몇 The 분 book of 후에 이제 Revelation. 몇 분 정도 Father, we 쉬는 open 시간을 our heart to 갖겠습니다. you. 주님, 우리가 I'd 주님께 like 마음을 everyone 엽니다. in the room, whether you're sitting or 모든 standing, just 분들, 여기 talk to 계신 him for a 모든 moment. 분들이 Talk 하나님과 to him for a 함께 moment. Say, 얘기를 Lord, 나눴으면 I 좋겠어요. know 잠깐 동안 얘기를 the 나누셨으면 testing of 좋겠어요. the sense 하나님, of your presence, 당신이 not like it was. 그 I 임재, know 예전의 where the 임재 같지 않은 circumstances, 그런 my 시험이 ministry, 있다는 my 것을 주님이 situation 이해합니다. in life, 우리의 it's not 상황들을 happening like 압니다. 예전과 I thought it 같은 would or 그런 like it used 것들이 to. 일어나지 않고 Things 뭐 있었던 것 aren't 같이 working right. People are ignoring me, 일어나지 overlooking me, 않고 setting 다른 me 사람들이 back, 나를 이상하게 mistreating me. 보고 나를 잘못 Where are 취급하고 you? 있고 그럴 때 주님 어디 The Lord's 계십니까? saying, 그럴 때 how 주님께서 do you 말씀하십니다. respond to me right now? 네가 나에게 I 어떻게 want you to 지금 just take a 반응하고 minute 있느냐? and just say, Lord, 잠시만 몇 분 I'm 동안 gonna 시간을 set 가졌으면 my 좋겠습니다. heart. 나의 마음을 I'm gonna 주님께 set 두기를 my 원합니다. heart. 내 I 마음을 declare I love you. I'm 내가 sick with 이제는 love over you. 주님을 I'm not 너무 offended. I'm going 사랑병에 towards 걸렸습니다. you. I'm 내가 not going away 실족하고 from you. 더 이렇게 물러서지 Lord, I 않겠다고 just ask 고백했으면 you. 좋겠습니다. 주님, Just 당신에게 for this 구합니다. next minutes here. 2분 정도의 시간 동안에 I ask you, Holy Spirit. 성령님 지금 오셔서 저희의 마음을 만져주십시오. Beloved, I ask you to align yourself with God right now. Say, Lord, 지금 하나님과 지금 커넥트 되어서 주님에게 내가 이런 자입니다 하고 나아갔으면 좋겠어요. 5장 6장 같은 자가 내가 진짜 원하는 내가 되고 싶은 사람입니다라고 고백했으면 좋겠습니다. this is how He sees you in chapter 6. 6장에 나오는 것이 정말 예수님께서 우리를 바라보시는 그것입니다. Beloved, you're not the same when you're 사랑하는 여러분들, 이것이 the rose. 그 샤론의 수선화입니다. And this I know, I move you with delight. And when my heart condemns on every side, I take refuge in the truth. I am the rose to you. The Lord says you're as lovely. 예수님께서 말씀하시기는 디르사 같이 너가 너무나 You 아름답구나. are as lovely as Jerusalem. 예루살렘 같이 곱구나. Oh, my life is more than meets the eye. I'm hidden now in Christ, and I'm one with Him. The Lord says your eyes. 주님께서 너의 눈이 나를 바라봤을 때 내 마음이 놀라였구나. Your hair, your dedication. 너의 머리털이 헌신을 얘기하며 너의 이가 나의 말을 향한 그 확신이며 너의 뺨 그 실족하지 않은 그 감정들 Preeminent in my court. Do you know? 너는 그 나의 그 궁정 가운데 가장 뛰어난 자구나. I move you with delight. He said, look at you. 그분께서 말씀하시는 것이 Forth like the morning. 너희가 그 아침에 빛나는 그 빛과 같고 그 달과 같고 그 어둠 가운데 비추는 달과 같구나. I am the rose to you. 그렇게 말씀하고 계십니다. Bright as the sun forever. Do you know who you The are? rose. 네가 누구인지 아느냐? 내 아들과 함께 평생을 그렇게 함께할 자이다. Don't believe the lies. 그 거짓말을 믿지 말거라. Don't receive the condemnation of the evil. 그 정죄, 그 악한 영으로부터 오는 정죄를 너 마음 가운데 그 참소를 For you are mine. 받아들이지 말라. 왜냐하면 너는 영원히 나의 것이며 내가 너를 사랑하기 때문이다. I am the rose. Beloved, tell us this is who you I are. am. 이것이 주님께서 당신을 보는 것이며 이것이 정말 우리의 정체성입니다. 영원히 우리가 당신의 것입니다, 예수님. No matter what it 어떤 일이 있더라도 정말 나는 주님의 것입니다. how different it is than I expected. 내가 기대했던 것과는 너무 다르다고 하더라도 나는 영원히 주님의 것이며 주님은 내 것입니다. Your beauty. 내가 주님을 사랑합니다. There's gonna be a way. Beloved, there's got to be a wedding. The reason 그 혼인 잔치가 있을 것이랍니다. 우리가 그 해보다도 더 빛날 것이라는 것입니다. 우리가 그 해보다도 더 영원히 밝게 빛날 것이라는 것입니다. it's the reason that I'm living to marry the Lamb.
Amen. 아멘 그리고 We're going to take 아멘입니다. about 10 minutes. 저희가 10분 정도의 쉬는 시간을 갖게 될 거예요. 다시 돌아와서 이 15분 정도 이제 예배를 하고요. 그렇게 다시 돌아오겠습니다. Hi, my name's Alan Hood, and I'm the